हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर वाईटी पाठशाला एक्सप्लोर। तो पिले आमे होची पूर्व क्लास देखिथिले हमर ओडिया व्याकरण बही रे पढिथिले आमे भाषा ओ परिचय। एटा आमे पूरा कंप्लीट कर देथिले पूरा थ्योरी। ठीक अछि, जो माने देखिनो तो पूर्व क्लास रे हमर देखि परिबो कोन कोन सब पढा है। तो आज आमे देखिबा तार प्रश्न ओ उत्तर। ठीक अछि, आज हम डिस्कस करबा तार क्वेश्चन आंसर सब आज डिस्कस करबा। तो चलो कोन कोन सब क्वेश्चन देछि आमे डिस्कस करबा। अभ्यास कार्य कोन कोन सब अभ्यास कार्य देछि चलो एबे आमे देखिबा। एक नंबर अछि, दुई नंबर अछि, तीन नंबर देछि, चार नंबर देछि, पांच नंबर देछि, छह नंबर अछि, तापरे सात नंबर से नंबर पर्यंत हमरो क्वेश्चन आंसर जहा अछि सब किछि डिस्कस करबा ए गोटे क्लास रे। ठीक अछि, चलो एबे हमें देखिबा। मैं ए तीन नंबर टू स्टार्ट करबा। एक दुई आमे परे अछि जेहेतु एबे शॉर्ट क्वेश्चन उडा, तो आमे एउडा प्रथमे सारी देबा। से कोन कहला तीन नंबर ना ठीक उत्तर पाख कठरी रे ठीक चिन्ह दियो। जेटा ठीक अछि सेटा को ठीक चिन्ह दबा। से कोन कहला ना स्नेह प्रकाश करले जते बेला आमे स्नेह प्रकाश करबा हमरो बॉडी रो एक्सप्रेशन टा को भलिया रही थाए। तो सेटा से टिक मारिया पई कोइछि। जेमति देछि देखो आखी बंद हो जाए। देखो आमे जते बेला स्नेह प्रकाश करबा बेले खुशी रहिताउ त हमर आखी बंद हो जाए कि हुएनी ना, एटा हुएनी, तले एटा होबो नाही। तापर ग देछि ना आखिरे लुहा आसे। आमे जते खुशी दाउ आखिरे लुहा आसीबो ना मुंड होली जाए, एटा हुए कि एटा भी हुएनी। ताले ठीक उत्तर टिक उटा होबो, ठीक उत्तरटी होबो एटा जेटा कि देछि ना ओठरे हस थाए। आमे जते बेले स्नेह थाए बा स्नेह प्रकाश करथाउ बा जते खुशी रहितो आम ओठरे हस रही थाए। नंबर क्वेश्चन देला, चार नंबर क्वेश्चन रे कोन कहला भाषार शुद्ध व्यवहार और प्रसार पई कोन सब होई थाए ना। भाषार शुद्ध व्यवहार और प्रसार पई हमरो से कहिछि धर्म धारणा रहिबा गुरुत्वपूर्ण। एटा होबो कि एटा होबोनी। से कहिछि ज्ञान विज्ञान जानिबा गुरुत्वपूर्ण। एटा होबो कि एटा भी होबोनी। अन्य भाषा जानिबा गुरुत्वपूर्ण। एटा भी होबोनी। ताले ठीक उत्तर टिके एटा होबो व्याकरण रो भूमिका गुरुत्वपूर्ण। तापर रहला पांच नंबर क्वेश्चन। पांच नंबर क्वेश्चन कोन कहिछि मनुष्य श्रेष्ठ जीव होई पारिछि। कोन पई से हेई पारिछि ना से गणित पई हेई पारिछि कि एटा होबोनी। इंग्रजी पई हेई पारिछि कि एटा भी होबोनी। कि विज्ञान पई होई पारिछि एटा होबो कि एटा होबो नाही। ताले केटा रहला घ जेटा कि भाषा पई मनुष्य श्रेष्ठ जीव होई पारिछि। तापर जिबा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कोन कहला क स्तंभ सहित ख स्तंभ जोग कर। आमे जो क स्तंभ देछि आ ख स्तंभ देछि जोग करबा। कोउटार क्वेश्चन कोउठी की जीवो। तो प्रथम पंथी साधक फकीर मोहन सेनापति जगन्नाथ दास मधुसूदन राव। देखो प्रथम देला कोन ना फकीर मोहन सेनापति। फकीर मोहन सेनापति हमन फकीर मोहन सेनापति कोन लेखिचंती। फकीर मोहन सेनापति कोन लेखिचंती फकीर मोहन सेनापति ओडिया व्याकरण। तापर अछि जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास कोन लेखिचंती भागवत। तापर रहला कोन मधुसूदन राव। मधुसूदन राव कोन लेखिचंती वर्णबोध। पंथी साधक से हमर कोडा जेटा बाकी रहिगला सेटा होबो जेटा कि चर्या गीति। तापर जिबा हमें 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कोन कहला ना बंधनी रु शब्द नै शून्य स्थान पूरण कर। देखो प्रथमे क देला कोन कहला ना ओडिया लिपि रो ऊपर भाग। आमे जते बेले ओडिया लिखुची धर मु लिखली ओडिया, एटा कोन लिखली ओडिया। ए जो ओडियाटा लिखली तो सेटा केम सीधा सीधा रहउची कि सीधा सीधा रहउ ना। तो सेटा हम जदी ओ लिखली प्रथमे एमती गोल करिया पई पड़ला। तापर डी तापर आ तो सेति पई कोन होची ना सरल रेखा न रही कि से केमती रहउची गोला कृति बा गोला कार ने। तेनु ए डेस पूरण कोन पूरण होबो ताले हमर ओडिया लिपि रो ऊपर भागडा केमती थई थाए गोलाकृत बा गोलाकृति। करे कहला ध्वनि रो
ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆକୃତିକୁ ଡେସ୍ କହନ୍ତି। ଧ୍ୱନିର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆକୃତିକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଲିପି। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଯାଏ? ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ଥାନ ଷଷ୍ଠ। ଘ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା? ଭାଷାର ନିଜସ୍ୱ ନିୟମକୁ ଡେସ୍ କହନ୍ତି। କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ବ୍ୟାକରଣ କହନ୍ତି। କହିଲା ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଡେସ୍ ରଚନାରେ କରିଥିଲେ କିଏ? ନା ଭରତ ମୁନି। ସରିଗଲା 7 ନମ୍ବର। ଏବେ ଯିବା ଆମେ 1 ନମ୍ବର ଆଉ 2 ନମ୍ବର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟିକେ ଖାଲି ବଡ଼ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଇସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଆମର 1 ନମ୍ବର ଥିଲା। 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା? କ'ଣ କହିଥିଲା? ପ୍ରାଣୀ କିପରି ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରାଣୀମାନେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପରି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜ ଶରୀରର ଭାଙ୍ଗିମା ବା ଯେଟା ନିଜ ଶରୀରର ଭଙ୍ଗୀ କୁହାଯାଏ, ଚାଲିଚଳ, ଅଙ୍ଗଚାଳନା, ଚେହେରାର ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଓ ବିଶେଷ ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ମନର ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ କ'ଣ କ'ଣ? ଯେମିତି ଆସିଲା, କୁକୁର ଖୁସି ହେଲେ ତାର ଟେଲ୍ ବା ତାର ଲାଞ୍ଜଟାକୁ ହଲେଇ ଥାଏ ନେ, କିନ୍ତୁ ଦିଲେ କଣ୍ଟାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଉଠେଇ ଦିଏ ଓ ଗର୍ଜି ଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଓ ଚାଲି ଢାଳ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନର ଭାବକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ବା ଜଣାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଲା? ନା ଧ୍ୱନି କାହାକୁ କହିବା? ନା ଧ୍ୱନି ବୋଲି ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯାହା କଣ୍ଠ, ମୁଖ, ନାକ ଇତ୍ୟାଦି ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ଓ କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ବୁଝାଯାଏ ତାହାକୁ ବ୍ୟାକରଣରେ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଯେମିତି ଆସିଲା, କ, ଗ, ତ, ମ ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରର ଧ୍ୱନି ହେଉଛି। ଏହି ଧ୍ୱନିରେ ମିଶିଗଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଶବ୍ଦ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆସିଲା କଲମ, ଗଛ, ପାଣି, ଏଇଟା ସବୁ ମିଶିଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ତିଆରି ହେଉଛି। ଗ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଲା? ନା ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତୀକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତୀକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଚିହ୍ନ ବା ଲିପି ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱନିକୁ ଲେଖାଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅକ୍ଷର କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଧ୍ୱନି କ, ଯେମିତି ଆମେ ଲେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ରହିଲା କ, ଲିପି ରୂପ କ ହେଉଛି ଏକ ଅକ୍ଷର ବା ଆମେ ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତୀକକୁ ଲିପି କହିଥାଉ। ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଲା? ମାତୃଭାଷା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ମାତୃଭାଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ନା ମାତୃଭାଷା ବୋଲି ଆମେ ସେଇ ଭାଷାକୁ ବୁଝୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ଶିଖିଥାଉ। ନିହାତି ତୁମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବ, ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ, ସେଠିକାର ତୁମର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଚାଲୁଥିବ ତୁମେ ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ହିଁ କଥା କହିବା ପ୍ରଥମେ ଶିଖିଥାଉ। ଶିଖିଛୁ ଓ ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏହି ଭାଷା ଆମ ପରିବାର, ମା ବାପା ଓ ଆସପାସରେ ଥିବା ବା ଆମ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେହି ଭାଷାକୁ ଶିଖିଥାଉ, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ମାତୃଭାଷା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ କ'ଣ ଯିବ? ଯେମିତି ଆସିଲା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର କେଉଁ ଭାଷା? ମାତୃଭାଷା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମାତୃଭାଷାଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆମେ ବେଙ୍ଗଲରେ ରହିବା ତାହେଲେ ଆମ ଭାଷା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବଙ୍ଗାଳୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେମିତିକା ସେମାନଙ୍କ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମାତୃଭାଷା, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ। ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଲା, ବ୍ୟାକରଣ କ'ଣ? ବ୍ୟାକରଣ ବୋଲି ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯାହା ଭାଷାର ନିୟମ, ରୂପ ଓ ବ୍ୟବହାରକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ବିବରଣ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଷା କିପରି ଗଠିତ ହୁଏ ଓ କିପରି ସଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ସେଥିରେ ବ୍ୟାକରଣ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଲା? ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ନିୟମ ମାନେ ଯେପରିକି ବିଭକ୍ତି, କାଳ, ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟାପଦ ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାକରଣର ଅଂଶ। ଆମେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଲା? 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର କ କହିଛି, ଭାଷାବିତ୍ ମାନଙ୍କ ମତରେ ଆମ ଭାଷା କେତେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା? ନା ଆମ ଭାଷା 200,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା। 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗ ଓ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ କରିଥିବା କେତେ ଜଣ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। କବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର,
କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏବଂ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଲା? ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଓ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ। ଘ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଲା ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଥାଉ? ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି ଆମେ ସେହି ଲେଖା ଭାବେ ବୁଝୁ ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ କଥା କବିତା କାହାଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଚନା ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଯେମିତି ଆସିଲା ଗୀତା, ମହାଭାରତ, ମାନସ ଗୀତା ଓର ଉଦାହରଣ। ଓ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଲା? ବ୍ୟାକରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସୁବିଧା ହୁଏ? ବ୍ୟାକରଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭାଷାର ନିୟମ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁ ଓ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଲେଖିବା ଓ କହିବାର ସମର୍ଥ ହେଇଥାଉ। ଏହା ଆମର ଭାଷା ଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଓ ଭାଷା ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତଥା ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆସିଲା ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାକରଣ ଶିଖୁନାହୁଁ ତେବେ ଭୁଲ ଭାବେ ଲେଖିବା ବା କହିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ଥିଓରି ୱିଥ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ରଖିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେକୌଣସି କ୍ଲାସ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ।